सो केमती अच्छा पे भलरे अच्छा ना सेमती भलरे था स्वागत करुच्ची आप फेवरेट चैनल सुपर स्टडी को। तो पिला माने +3 सेकेंड सेमिस्टर आमे पॉलिटिकल साइंस पिलांकर कोर पेपर 3 आउ कोर पेपर 4 रो यूनिट 1 टोटाली ऊपर आमे तांको हाथ तिवारी नोट यूनिट 1 रो माने दीटा चेक कोर 3 रो यूनिट 1 आउ कोर 4 रो यूनिट 1 टा आमे आज सरै देछि। आज पुणी आमे देखिबा कोर पेपर 3 रो यूनिट 2 को देखिबा जोठी आपणकर कौन अच्छी ना ट्रेडिशन अच्छी जोठी आपणकर लिबरालिज्म अच्छी नियो लिबरालिज्म अच्छी मार्क्सिज्म अच्छी आउ नियो मार्क्सिज्म अच्छी। आज आमे कौन देखिबा ना आज आमे ए लिबरालिज्म आउ नियो लिबरालिज्म को कंप्लीट करदबा। ठीक अछि चलନ୍ତୁ स्टार्ट करिबा। देखो एठी कौन देला कि उदारवादर परंपरा व्यक्तिर विकास पाई एमिति एक पारिपार्श्विक अवस्था सृष्टि करे जेउठिरे कि व्यक्तिर स्वाधीन जीवन यापन करिवार समस्त सुजोग सुविधा ताकू मिली थाए। उदारवाद द्वारा कौन हुए ना व्यक्ति तार निजस्व विकास करिपारे एवं ताकू समस्त सुविधा सुजोग मिली पारे। उदारवाद कोनोसी निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा कि कोनोसी निर्दिष्ट समय सृष्टि होई नाही, से कोनोसी व्यक्ति द्वारा कि कोनोसी निर्दिष्ट समय सृष्टि नाही, से केतेबेले सृष्टि होइजे ना जो 16 शताब्दी रे प्रचलित निरंकुशवाद एवं सामंतवाद प्रथा विरुद्ध रे एक प्रतिक्रिया स्वरूप उदारवाद सृष्टि होइछि। जनसाधारण निज निजर स्वाधीनता और स्वतंत्रता विषय रे अधिक सचेतन हेले सरकार राष्ट्र चर्च को अत्याचार निजको मुक्त करी स्वाधीन एवं सुखमय जीवन बिताइबा को चिंता कले। बुझेला से जो कहूची कौन ना उदारवाद होउची व्यक्तिर स्वाधीन एवं व्यक्तिर विकास पाई एमिति एक एनवायरनमेंट एमिति एक परिवेश सृष्टि करिवो जहा द्वारा कि व्यक्ति तार समस्त सुविधा सुजोग पाई परिबो। आउ ये जो उदारवादटा ये कोनोसी व्यक्ति किंबा कोनोसी समय सृष्टि हो नहीं, से 16 शताब्दी रे प्रचलित जो निरंकुशवाद रहितला सामंतवाद रहितला तार प्रतिरोध स्वरूप ये सृष्टि होइछि जहा द्वारा कौन है ना व्यक्ति तांकर राष्ट्र बा चर्च रो क्षमतार मुक्त होई निजस्व गोटे माने सुखमय एवं विकासशील जीवन को आपणे नेले। तापरे कौन देला कि जॉन लॉक को उदारवादर जनक बा फादर ऑफ लिबरलिज्म बोली कुआ जाए। शॉर्ट क्वेश्चन निहाती मन रखिथिबो। कौन देला ना जॉन लॉक इंग्लैंड राजतंत्र को विरोध करी व्यक्तिर स्वाधीनता पाई प्रथमे मत व्यक्त करथिले। किए करथिले ना जॉन लॉक। एही कारणरू जॉन लॉक को उदारवादर जनक बोली कुआ जाइथे। बुझेला उदारवादर जनक बोली कौन पाई कुआ जाए ना से इंग्लैंड राजतंत्र को विरोध करी व्यक्तिर सर्वप्रथमे व्यक्तिर स्वाधीनता पाई से आवाज उठेइथिले जहा द्वारा कि तांकू कौन कुआ जाए ना ए जो उदारवादर जनक बोली जॉन लॉक को कुआ जाए। केवल जॉन लॉक नुहे, जॉन लॉक प्रथमे कौन है ना प्रथमे सी आवाज उठेइथिले ता परवर्ती समय रूसो मॉन्टेस्क्यू लाक्सी एमानकर भी गुरुत्व आसीथिला। बुझेला तापरे पिला माने एडी देखो फास्ट तमे डेफिनेशन माने इंट्रोडक्शन पॉइंट लिखि देलो तापरे डेफिनेशन को लिखिबो तापरे एटा से मझिरे टिके पुरै देछि। देखो कौन देला कि बर्ट्रांड रसेल गोटे संज्ञा देले कौन बर्ट्रांड रसेल मतर उदारवाद ना उदारवाद हेउची वास्तव दृष्टि बर्ट्रांड रसेल मतरे वास्तव दृष्टि उदारवाद हेउची निजे बंची अन्य को बंचाइबा श्रृंखला बाह्यत हेबा पर्यंत सहिबा एवं स्वाधीनता उपभोग करिबा एवं संख्यतः एटा पिला माने संयत रहला एटा मिस्टेक हो जाइछि संयत हेबा एवं राजनीति क्षेत्र रे धर्मांध्र न हेबा कहा मतरे एटा ना बर्ट्रांड रसेल को मतरे। बुझिला तापरे कौन देला कि उदारवादर दुईटी दिग रही गोटे हूँ पुरातन उदारवाद जहाँ को आम नकारात्मक उदारवाद कही था आउ गोटे हूँ आधुनिक उदारवाद जहाँ को आम सकारात्मक उदारवाद बोली कही था। चलतु कौन देखा कौन देला एठी पलास एठी देला फास्ट कौन ना पुरातन उदारवाद। यह एक पुरातन उदारवाद अटे। एथिरे व्यक्तिर स्वाधीनता को अधिकरु अधिक सुरक्षा प्रदान करा जाइछि। एठारे राष्ट्रर क्षमता खूब सीमित अटे। मोटामोटी भावे एहाको व्यक्तिवाद सिद्धांत कुआ जाए। एही सिद्धांतर जनक होउचंती डेविड रिकॉर्ड। मु सेतपई सर्कल बनै देछि जदि क्वेश्चन आसे कि पुरातन उदारवादर जनक के ना डेविड रिकॉर्ड। एही नीतिर मुख्य प्रवक्ता होउचंती डेविड रिकॉर्ड। एही मतवादर मूल लक्ष्य हेउची व्यक्तिर सर्वोच्च क्षमता प्रतिष्ठा करिबा सहित राष्ट्रर सर्वनिम्न क्षमता विषय रे सूचना प्रदान करिबा राष्ट्रर आभ्यंतरीण आईन श्रृंखला बजाई रखिबा और बाह्य शत्रु आक्रमणरू राष्ट्र को बंचाइबा। बुझिला तो मोटामोटी भाव ये कौन कहूची ये सीना पुरातन उदारवाद बा आकु
ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇଠି ପୁରାତନ ଉଦାରବାଦ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ କହିଥାଏ। ବଟ୍ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଅଟେ। କାରଣ କ'ଣ ନା ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ର ତାର ପାୱାରକୁ ସୀମିତ କରୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ସେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବା ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛି। କେଉଁଥିରେ ନା ପୁରାତନ ଉଦାରବାଦରେ। ତ ପୁରାତନ ଉଦାରବାଦର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଯେମିତି କହିଲି କି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛି ମାନେ ସେ ତାକୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଦେବ। ସେମିତି ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। କିଏ ଦେଇଛି ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଇଛି। କେଉଁଥିରେ ଦେଇଛି ନା ପୁରାତନ ଉଦାରବାଦ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ଆକୁ ଆରାମସେ ତମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବ। ଆଇନର ଶାସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କରିପାରିବନି? ଦେଖ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଆଇନର ଶାସନ କ'ଣ। ଦେଖ ପୁରାତନ ଉଦାରବାଦର ତମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲ, ମୌଳିକ ଲକ୍ଷଣ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲ। ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ଲକ୍ଷଣ ଏଠି ପୁରାତନ ଉଦାରବାଦରେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଆଇନର ଶାସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଇନର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଆଇନ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଉଦାରବାଦ ଚାହେଁ ବା ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଉଦାରବାଦ ଚାହେଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶାସନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଆଇନ ବା ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରାଯିବ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବେ, ମାତ୍ର ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବେ। ତେଣୁ ଅତେବ ନୁହଁ ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ, ତେଣୁ ପୁରାତନ ଉଦାରବାଦ ଆଇନର ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଆଇନ ଶାସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ଆରାମସେ। ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି ସେଇଠୁ ଲେଖିଲି। ତମେ ସେମିତି ଯାହା ବୁଝିବ। ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ସେମିତି ପୁରାତନ ଉଦାରବାଦରେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ପୁରାତନ ଉଦାରବାଦ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଅଧିକ ଦେଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ। ତେଣୁ ପୁରାତନ ଉଦାରବାଦ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ବା ତାର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଲକ୍ଷଣ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ପଢ଼ିନି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯାହା ଏଉଠୁ ବୁଝିଛି ସେଇଠି କହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦର କ'ଣ, ଏହାର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦ କ'ଣ ଦେଲା। ଏଠି ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦ କେତେକ ଅସ୍ଥିବାଦକ ଉଦାରବାଦ ବୋଲି ଅଭିହିତ ହେଇଛି। ଏହା 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ମାନେ ଦେଖ, ସିଏ ସିନା କହୁଛି କି ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ ଏବଂ ପୁରାତନ ଉଦାରବାଦକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ କହୁଛି। ସେଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷରେ, ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପୁରାତନ ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ, ଆଉ ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଏଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ନଥିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୁରାତନ ଉଦାରବାଦରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁରାତନ ଉଦାରବାଦରେ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଠି ରାଷ୍ଟ୍ର ତାର କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରି ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛି। ବଟ୍ ଏଠି ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦରେ କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ହିଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ରହିଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲ ଏହାକୁ ବଳିଷ୍ଠ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି ଅଟେ। ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍ ସେଥିରେ କିଏ ଥିଲେ? ଏଥିରେ କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏଥିରେ ହେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବା ତାର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଡାଭିଡ୍ ରିକର୍ଡ। କେଉଁଥିରେ ନା ପୁରାତନ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦରେ। ଆଉ ଏଠି ଆଧୁନିକ ବା ସକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦର ହେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ବହୁଜନଙ୍କର ବହୁବିଧ ନୀତିରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟାୟିକ, ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କାର ବିକାଶ ସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅସ୍ଥିସୂଚକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦ ତାହାର ପରିପାର୍ଶ୍ୱକ ବା ପରିସର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। ତ ସେମିତି ଜିନିଷ କି ସେଟା ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଗଲେ ଏଇଟା ହିଁ ନେଗେଟିଭ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଏ ବଳିଷ୍ଠ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ଆହ୍ୱାନ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ରୋଲ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଆହ୍ୱାନ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍। ତ ସେ ଯେଉଁ ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ବା ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍ଙ୍କ ମତରେ ବହୁଜନଙ୍କର ବହୁବିଧ ନୀତିରେ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟାୟିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କାର ହୋଇପାରିଲେ ବିକାଶ ସହଜସାଧ୍ୟ ହେବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅଧିକ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ମାନେ ବହୁ ଲୋକ ଯଦି ତାଙ୍କ ମତରେ କିଛି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ମତରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୀତିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ତାହେଲେ ହିଁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ବିକାଶଟା ସହଜସାଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ମୌଳିକ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ଜନକଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଆସିଲା କି ସେ ଜନକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବ। ଯଦି ଏଠି ତମେ ପ୍ରପର ପ୍ରାୟୋରିଟି ନ ଦେବ ତାହେଲେ ଜନକଲ୍ୟାଣ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ବଟ୍ ତାର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜନକଲ୍ୟାଣ
ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏଇଟା କହିଲେନି କି ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ବା ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ କହୁଛି ସେ ଅଧିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଏ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବା ଜଣାଇଥାଏ, ମାନସିକତା ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ, ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ, ଯାହାର ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ ହଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହଉ କେମିତି କ'ଣ କର ଆସିବ, କର ଯିବ, କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ, ଆମଦାନୀ କେତେ ହେବ, ରପ୍ତାନି କେତେ ହେବ, ତା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମାନତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଯାହା ବି ନ ବୁଝିପାରୁଛ, କେଉଁଠି ବି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜିଲି ବୁଝେଇଦେବି। ନହେଲେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ଆପଣ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଠି ନବ ଉଦାରବାଦ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଉଦାରବାଦ ବା ଲିବେରାଲିଜିମ୍ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଦେଖିବା ନିଓ ଲିବେରାଲିଜିମ୍ ବା ନବ ଉଦାରବାଦ। ନବ ଉଦାରବାଦ କ'ଣ ନା, ନବ ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ଏକ ଆଧୁନିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନୀତି ଯାହା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବହନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ବଜନିକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ବାରଣ କରେ ଏବଂ ଘରୋଇକରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ମାନେ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା, ନବ ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ଏକ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସ୍ୱାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପରିବହନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ହେଉ, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସରକାରୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ବାରଣ କରି ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜି ଅଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରେ। କିଏ କରେ ନା ନବ ଉଦାରବାଦ। ନବ ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ଏକ ନୀତି। ନବ ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ନୀତି ଯାହା ଉଭୟ ରାଜନୀତି ଓ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ମୋରାଲ ଭ୍ୟୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା, ନବ ଉଦାରବାଦ ସରକାରୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ବାରଣ କରି ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥାଏ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଆପୋଲୋଜାଇଜ୍ କରେନି, ସେ ଅଧିକା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଉପରେ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ନବ ଉଦାରବାଦ ଅନେକ ନୀତି ମୁକ୍ତ ବଜାରରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସରକାରୀ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ମାଲିକାନା ଉପରେ ସୀମା ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଥମେଇ ଦିଏ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍କୁ ଅଧିକା ଉପରକୁ ନିଏ। ତାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍କୁ ଉପରକୁ ନେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ବି ଆମର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ନବ ଉଦାରବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା। ଏଇଟା ଲେଖନି, ଏଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆସ ଯିବା ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ନବ ଉଦାରବାଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପିଲାମାନେ, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଘରୋଇକରଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବା ତମେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛ, ସେଠି ତୁମକୁ କିଛି ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି କି ତୁମେ ହଁ ଏତିକି ଜିନିଷ କରିପାରିବେନି, ଏହା କରିପାରିବେନି। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବା ତା ନିଜସ୍ୱ କିଛି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେଠି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲିମିଟେସନ୍ ଲଗାଇବ? ସେ ତା ଇଚ୍ଛା, ସେ ତାର ଯାହା କରିପାରିବ। ତ ଏଠି କ'ଣ ମୁକ୍ତ ବଜାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛି କି ଆମେ ଫ୍ରିରେ, ଯଦି ନବ ଉଦାରବାଦ ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ଆମ ବେପାରକୁ କରିପାରିବୁ। ବୁଝି ହେଉଛି? ତାପରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ। କ'ଣ ଏଠି ଜନକଲ୍ୟାଣ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସରକାରୀ ଏଇଟା କେମିତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଇପାରିବ? ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଲା ପିଲାମାନେ, ସେଠାରେ ଆମେ କ'ଣ, ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ନଥାନ୍ତା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ବଟ୍ ଯେବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଆସିଲା ତାହେଲେ 50%ରୁ ବି ଅଧିକା ଲୋକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍, ଯଦି ମୁଁ ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ କହିବି କି ସେଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚୁଲି ଜଳୁଛି, ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଭାତ ବି ଯାଉଛି। ରାଇଟ୍? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କ'ଣ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହ୍ରାସ ହେଲା, ସେଠି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ଦେଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ମୋତେ ଲାଗୁନି ସମାଲୋଚନା ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ତ ଏତିକି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, লিবেরালিজম এবং নিও লিবেরালিজম উপরে আসব, এই দুইটা উপরে আসব। আর মার্কসিজম নিও মার্কসিজম এইটাকে গোটে সেপারেট করিকি বি লং কোশ্চিন আমি নেক্সট ক্লাসে দেখা মার্কসিজম আউ নিও মার্কসিজম উপরে। আশা করছি ভিডিওটি বহুত হেল্পফুল হয়েছিল। যদি হেল্পফুল হয়েছে লাইক কমেন্ট সেয়ার নিশ্চিন্ত করদেবে। রহিলি নমস্কার, জয় জগন্নাথ।